वेलकम बैक टू ओडीजी एजुकेशन चैनल। आज आम ओरस्टेड परीक्षण दशम श्रेणी विद्युत क्षेत्र चुंबकीय प्रभाव ओरस्टेड परीक्षण विषय पढ़ा। से बुझा केमती गोटे परिवाही विद्युत प्रवाहित है परिवार चतुर्पार्श्व चुंबक क्षेत्र जात से बुझा। अर्थ यही टोटाली बही उपर देखिले गोटे परिवाही कौन थो ना सीधा थो सड़क परिवाही थो और लूप आकार थी वृत्ताकृति कुंडलाकृति थो वृत्ताकृति थो आ गोटे कुंडलाकृति थो। अर्थ आम तीन टा प्रोसेस करेन्ट दिया देख दिया गोटे सड़क परिवार करेन्ट जापर एमती गोटे लूप रे जीवा माने वृत्ताकृति जीवा एमती करेन्ट देवा आगे वृत्ताकृति नहीं आम गोटे कॉइल कौन कॉइलिंग बहुत गुड़े केते घेर है गोटे घर बुझा ये कथा आ गोटे कौन ना सलेनोइड कथा दिए एमती कुंडलाकृति थी सलेनोइड कथा दिए आ भितर बुझा तीन टा कथा रहा सड़क थो विद्युत प्रवाहित हम आ भितर चुंबक क्षेत्र किपर जात हो तार विषय आ गोटे वृत्ताकृति थी कुंडलाकृति वृत्ताकृति थी आम गोटे घर अच्छी अनेक घर कर यहाँ गोटे थो आ गोटे यही आकृतिर थपारे ये कह सलेनोइड है गोटे है सड़क यहाँ कौन हम सड़क है यहाँ कौन है वृत्ताकृति है नहीं वृत्ताकृति अच्छी वृत्ताकृति। अच्छा ये कौन थो सिलेंडर सलेनोइड इट इज कॉल्ड सलेनोइड सलेनोइड ये सलेनोइड थो सिलेंडर आकृतिर माने सलेनोइड डेफिनेशन कौन सलेनोइड कौन सलेनोइड हूँ एक सिलेंडर आकृतिर तार कुंडली सिलेंडर आकृतिर तार कुंडली जार दैर्घ्यटा व्यास ठारू अधिक ताकू कहुए सलेनोइड बुझे सलेनोइड कौन यापर आम प्रथम सड़क परिवार ओरस्टेड परीक्षण बुझा ये बुझा ओरस्टेड परीक्षण केमती देख सी जो परीक्षण करते सड़क परिवार एमती गोटे परिवार नहीं करेन्ट दिया सपोज एक्स वाई धर ये करेन्ट देदेगा करेन्ट दिया है करेन्ट देगा बर्तमान करेन्टा कड़े फ्लो ऊपर तल ऊपर तल पहुँची ताहले एटा बुझे ऊपर तले पहुँची है जब हम चेंज करदे डायरेक्शन विद्युत शक्ति अलग हो अलग हो। अच्छा दी प्रकार कर बर्तमान ये पटे कर एपटे कर आ गए कर से सड़क कर जमी करेन्ट आम कौन कर एक्स वाई दियो ये लंबाई कर अच्छे लंबाई कर उन्नीस लंबाई कर रखते ये करेन्ट आगे ये तलू ये कौन ऊपर तल डायरेक्शन होची ये आईटा एमती करे ना ये आईटा ऊपर तलू आसे यदि आम ये कौन कर तलू ऊपर ना एट पॉजिटिव कर नेगेटिव कर प्लस टा जो एपटे बर्तन देख तुम करेन्ट कर हमारे प्लस पट जाऊँगी ना ये डायरेक्शन एमती आसला नहीं कि करेन्ट एपटे आसला ऊपर तलू आसी ये कि तल ऊपर को जाए तुम जो कह केमती करेन्ट चेंज करदे तार नेगेटिविटी केमती रोचे तेणु ओरस्टेड परीक्षण जनागला एक सड़क परिवार विद्युत क्षेत्र प्रवाहित है चुंबक क्षेत्र जात हो चुंबक क्षेत्र दिग मत थी ना कौ दिगटा कमी से जाऊँगी ना नहीं से कमी हो तो क्या द्वारा जापर चुंबक देख आर भेरिएसन हम जेहेतु विद्युत
ପ୍ରବାହିତ ହେଲା, ଗୋଟାକରେ ତଳୁ ଉପରୁ ଯାଇଛି, ଗୋଟେ ଉପରୁ ତଳକୁ ଯାଇଛି। ହେଲେ ଆ ଦ୍ୱାରା ଯେଉଁ ଚୁମ୍ବକ କ୍ଷେତ୍ରରେ ଜାତ ହେଉଛି କେମିତି ଜାଣିପାରିବା ତାର ଦିଗ? ଲୁହା ଖଣ୍ଡକୁ ଯଦି ତା ପାଖକୁ ନେବା, ନାଇଁ ଆମେ ସେଇଟା ନେବାନି, ସୂଚି ଚୁମ୍ବକ ଯେଉଁଟା କମ୍ପାସ ଦ୍ୱାରା ଜାଣିପାରିବା, କମ୍ପାସ ଦ୍ୱାରା ଜାଣି ହେବ। ତାହେଲେ ସେ କମ୍ପାସଟା କେମିତି ଥିବ? ତାର ସୂଚି ଚୁମ୍ବକଟି ଏଇଭଳିଆ ହେଇକି ଅଛି, କାହିଁକି ଏ ଯେଉଁ ବକ୍ସଟା ଭିତରେ ଆ ଭିତରେ ଏମିତିଆ ଥିବ, ଗୋଟେ ପଟେ ନର୍ଥ ପୋଲ୍ ଅଛି, ଗୋଟେ ପଟେ ସାଉଥ ପୋଲ୍। ଯେଉଁଟା ନାଲି ରଙ୍ଗ ଯେଉଁ ପଟେ ଥିବ ଦିଆ ହେଇଥିବ ତୁ ଦେଖିବୁ ଯେ ସେଇଟା ନର୍ଥ ପୋଲ୍ ଥିବ ହେଲା। ନାଲି ରଙ୍ଗଟା ଇଏ ସବୁବେଳେ କ'ଣ ଉତ୍ତର ଦକ୍ଷିଣରେ ରହିଥିବ ନା, ତାକୁ ରଖିଦେଲେ ସେ ଉତ୍ତର ଦକ୍ଷିଣ ଦିଗରେ ହିଁ ରହିବ। ଏମିତି ନାଲି ପଟା କ'ଣ ହେବ, କେଉଁ ଦିଗ ଦେଖିବ? ନର୍ଥ ପୋଲ୍ ଦେଖିବ ବା ଉତ୍ତର ମେରୁ ଦେଖିବ। ଆର ଅପୋଜିଟ୍ ହେଲା ଦକ୍ଷିଣ ମେରୁ ଦକ୍ଷିଣ ମେରୁ ଦେଖିବ। ଆଚ୍ଛା, ତାହେଲେ ଆର ଦିଗ ଜାଣିବା ପାଇଁ କ'ଣ କରିବା ମୁଁ କହୁଛି ଏଇଟାକୁ। ତାହେଲେ ପରିବାହୀଟାକୁ ଏଇଟାକୁ କେମିତି ରଖିଲେ ତାର ଡିଫେକ୍ଟଟା ଦେଖେଇବ, ବିକ୍ଷେପଣଟା ହେଇପାରିବ, କେମିତି ହେଉଛି, କେମିତି କରିବ କହ। ଏ ପରିବାହୀଟାକୁ ଆ ପ୍ରତି ଲମ୍ବ ଭାବରେ ରଖିବା ନା କେମିତି ରଖିଲେ ହେବ କହ? ସମାନ୍ତର ଭାବରେ। ନା କରିବା ଦେଖ, ଠିକ ଅଛି, ସମାନ୍ତର। ଆର କହିଲୁ ତାର ଅକ୍ଷଟା କୋଉଟା? ସୂଚି ଚୁମ୍ବକର ଅକ୍ଷଟା କୋଉଟା? ଅକ୍ଷଟା କେମିତି ହେବ ଦେଖେ, ଏ ଅକ୍ଷଟା ହେଉଛି ଏଇଠିକୁ ଲଗେଇବା, ଦ୍ୟାଟ୍ ଇଜ୍ ଦ ଏକ୍ସିସ୍ କୋଉଟାର? ସୂଚି ଚୁମ୍ବକର। ଏଇଟା ହେଉଛି ଏକ୍ସିସ୍ଟା ହେଲା। ଯଦି ତୁ ଆକୁ ଏମିତି ଏକ୍ସିସ୍ ପ୍ରତି এই ପରିବାରକୁ ଲମ୍ବ ଭାବେ ଯଦି ରଖିଦେବୁ ତାହେଲେ ଏ ମୁଭମେଣ୍ଟ କରିବନି। ଏ ପରିବାରକୁ ଯେମିତି ଲମ୍ବ ଭାବେ ରଖିବା, ଗୋଟେ ଏକ୍ସିସ୍ ପ୍ରତି ଏଭଳି ଲମ୍ବ ଭାବେ ରଖିଲେ ଦେଖେ ଏବେ କ'ଣ ଅଛି, ଏ ମ୍ୟାଗ୍ନେଟ୍ର ଏଇଟା ଏଇନା ଅଛି କ'ଣ ତାର ଅକ୍ଷ ହେଲା ନା, ଏଇଟା ଅକ୍ଷ ହେଲା। ଯଦି এই ତାରଟାକୁ ନେଇକି ଏମିତି ତା ସହିତ ଲମ୍ବକି ରଖିଦେବା ଏଠି, ତାହେଲେ ଏଇଟା ଡିଫ୍ଲେକ୍ଟ କରିବନି। କାହିଁକି ନା ଯେତେବେଳେ ଆ ଭିତରେ ଚୁମ୍ବକ କ୍ଷେତ୍ର ଜାତ ହେଉଛି ଉଭୟ ପଟେ ଦିଟାକ ସମାନ ପକେଇ ଦେଉଛି, ତେଣୁ ଏ ଜାଗାରେ ହେବନି, ଏମିତି କେତେ ରହିଲେ ହେବନି। ତାହେଲେ କ'ଣ କରିବା, ତାଙ୍କର ପରୀକ୍ଷଣଟା ଆମେ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ବୁଝିବା କେମିତିକା ହେଇଛି। ଦେଖେ ଯେତେବେଳେ ପରିବାହୀଟାକୁ ଆମେ ସମାନ୍ତର ଅକ୍ଷ ପ୍ରତି ଏ ଅକ୍ଷ ପ୍ରତି ସମାନ୍ତର କରି ରଖିବା, ଏମିତି ରଖିବା, ଉପର ପଟେ ରଖିବା, ଏଇଟା ଏମିତି ଥିଲା ନା, ଏଇଟା ନର୍ଥ ପୋଲ୍ ଅଛି, ଏଇଟା ସାଉଥ ପୋଲ୍ ଅଛି, ଉପର ପଟେ ରଖିବା, ତା ଉପରେ ଆର ତଳେ ପଟେ ବି ଅଲଗା ଅଛି, ଉପର ପଟେ ବି ଅଲଗା ଅଛି, ତା ଡିଫିନେସନ୍ ଅଲଗା ଦେଖିବ। ଯଦି ଉପର ପଟେ ଅଛି ଆମେ କରେଣ୍ଟଟାକୁ ଫ୍ଲୋ କରିବା, କରେଣ୍ଟଟା ଫ୍ଲୋ କଲେ ତଳୁ ଉପରକୁ ଯାଉ, ଏଇଟା ମନେକର ତଳୁ ଉପରକୁ କରେଣ୍ଟଟା ଗଲା ହେଲା। ସେତେବେଳେ କେମିତି ଦେଖେଇବ ନା ଲେଫ୍ଟ ସାଇଡ୍ ଦେଖିବ, ଉପର ଥିଲେ କ'ଣ ହେବ, ଉପର ଥିଲେ ଲେଫ୍ଟ ସାଇଡ୍ ହେବ। ଏଟାକୁ ଲେଫ୍ଟକୁ ନେଇଯିବା, ତାପରେ ଏମିତି ନେଇଯିବା, ଏଇଟା ଏମିତି ହେଇଯିବ, ଏମିତି ହେଇଗଲା, ଏଇଟା ଏମିତି ହେଇଯିବ, ଏଇଟା ନର୍ଥ ପୋଲ୍, ଏଇଟା ତାର କୁଆଡ଼େ ପଳେଇଲା, ପଶ୍ଚିମକୁ ପଳେଇଲା, ପଶ୍ଚିମକୁ ଗଲା ନା। ତାହେଲେ ଏଇଟା କ'ଣ କରିଥିଲେ, ଏ ପରିବାହୀଟାକୁ ଅକ୍ଷ ପ୍ରତି କ'ଣ କରିଥିଲେ, ଉପର ପଟେ ସମାନ୍ତର କରି ରଖିଥିଲେ। ସେତେବେଳେ କ'ଣ ହେବ, ବାଁ ପଟକୁ ପଳେଇବ, ତାପରେ ପଶ୍ଚିମକୁ ଗଲା। ଯେତେବେଳେ କରେଣ୍ଟଟା ଉପର ପଟେ ଥାଉ, ଉପର ତଳେ ନର୍ଥରୁ ସାଉଥକୁ ଆସିବ, ନର୍ଥରୁ ସାଉଥକୁ ଆସିବ। ଏବେ କ'ଣ କରିବା, ନର୍ଥରୁ ସାଉଥକୁ କରିବା, ପରିବାହୀଟାକୁ ଆମେ ସମାନ୍ତର। ବର୍ତ୍ତମାନ କ'ଣ ଥିଲା, ଏବେ ଏଇଟା ସମାନ୍ତର ଥିଲେ ଏକ୍ସ ଅକ୍ଷ ପ୍ରତି ପରିବାହୀଟି ସମାନ୍ତର ହେଇକି ଥିବ, ଏଇଟା ଉପର ପଟେ ଥିଲେ ଏଇଟା କ'ଣ ହେବ, ତଳୁ ଯଦି ଉପରକୁ ଯାଉଥିବ ତାହେଲେ ସେ ବାଁ ପଟକୁ ଆସିବ, ଡିଫ୍ଲେକ୍ଟ ହେଇଯିବ। ଯଦି ସେଇ ଉପର ପଟେ ଅଛି କିନ୍ତୁ କରେଣ୍ଟଟା କ'ଣ ହେଉଛି, ଉପର ତଳକୁ ନର୍ଥରୁ ସାଉଥକୁ ଆସୁଛି, ତାହେଲେ ଏଇଟା କ'ଣ ହେବ, ଏ ଡାହାଣକୁ ପଳେଇବ, ଏଇଟା ଡାହାଣକୁ ପଳେଇବ, ଏମିତି ଡାହାଣକୁ ପଳେଇବ ହେଲା, ନର୍ଥ ପୋଲ୍ ସାଉଥ ପୋଲ୍ ହେଲା। ବୁଝିପାରିଲୁ? ଦେଖ ଉପର ପଟେ ଅଛି ଏକ୍ସ ପ୍ରତି ଲମ୍ବ ପାର୍ଲାଲ ହେଇକି ଅଛି, କୋଉଟା ପରିବାହୀଟା, ଆ ଭିତରେ କରେଣ୍ଟ ଯାଇଛି ନା। ଯଦି ତଳୁ ଉପରୁ କରେଣ୍ଟଟା ଯାଉଛି
ତାହେଲେ ସେ ବାଁ ପଟକୁ ଆସୁଛି ହେଲା। ଆଉ ଯେତେବେଳେ ଏଇଟା କ'ଣ ଥିବ ପାରାଲାଲ ହେଇକି ଅଛି ନର୍ଥରୁ ସାଉଥକୁ ଆସୁଛି କରେଣ୍ଟଟା, ଏଠି ମଧ୍ୟ ସାଉଥରୁ ନର୍ଥକୁ ଯାଉଥିଲା, ଏଇଟା କୁଆଡ଼େ ଯିବ ପୂର୍ବକୁ ପଳେଇବ ଡାହାଣକୁ ପଳେଇବ ଏମିତିକା ହେବ। ଉପର ପଟ କଥା ମନେ ରଖିଥାଅ। ଏଇଟା ତୁମର ପରୀକ୍ଷାରେ ସବୁ ଯାକ ନ ଲେଖ କିନ୍ତୁ ଜାଣିଥାଅ। ପରୀକ୍ଷାରେ ସବୁ ଯାକ ନ ଲେଖ ଯେତିକି ଦେଖିବ ନୋଟ୍ ବହିରେ ଆମର ଦେଇଛି ସେ ଅନୁସାରେ ଲେଖ, କିଛି ଅସୁବିଧା ନାହିଁ। ତୁ ଜାଣିବାଟା କିଛି ଅସୁବିଧା ନାହିଁ ହେଲା। ଏବେ କ'ଣ କରିବା ତଳ ପଟେ ରଖିବା ପରିବାଟାକୁ ତାର ତଳେ ପଟେ ରଖିବା। ସେଇଥିରୁ କ'ଣ ଦେଖିବା ଏଇଟାର ଦେଖେ ଏମିତି ଅଛି ତାର ଏସି ନର୍ଥ ପୋଲ ସାଉଥ ପୋଲ ଅଛି ଏମିତି ନର୍ଥ ପୋଲ ସାଉଥ ପୋଲ ଥିଲା ହେଲା। ଏବେ କ'ଣ କରିବା ନା ତଳ ପଟରେ ଆଣିବା, ଏଟାକୁ ତଳ ପଟେ ରଖିବା କୋଉଟାକୁ ପରିବାଟାକୁ ସେ ଏକ୍ସ ୱାଇ ଅଛି କରେଣ୍ଟଟା ଉପରୁ ତଳକୁ ଯାଉଛି। ଆଉ ଗୋଟେ କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ କେମିତି କରିବା ଦେଖ ଏଇଟା ଏମିତି ଅଛି, ଏଇଟା ନର୍ଥ ପୋଲ ସାଉଥ ପୋଲ ଅଛି ହେଲା। ଏଇଟା ଆସ୍ପେକ୍ଟ ଅଛି ନା, ଏଇଟା ଆସ୍ପେକ୍ଟ ଥିଲା। ଏବେ କରେଣ୍ଟଟା କ'ଣ ତଳୁ ଉପରକୁ ଯାଉଛି। ଏଇଟା କ'ଣ କରିବା ଏଇଟା ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମେ ଉପର ପଟେ ତଳ ପଟେ ଏଇଟା ଯେମିତି ଆମର ତଳ ପଟେ ଆସିଛି ଏଇଟା ମଧ୍ୟ ତଳ ପଟେ ଆସିଛି ନର୍ଥ ସାଉଥ ଅଛି। ଏଇଟାର କରେଣ୍ଟ କ'ଣ ହେଉଛି ଉପରୁ ତଳକୁ ଯାଉଛି, ଏଇଟା ତଳୁ ଉପରକୁ ଯାଉଛି କିନ୍ତୁ ଦୁଇଟାକ ତଳେ ପଟେ ଅଛି ହେଲା। ଦୁଇଟା କଥା ଆମେ ଚାରିଟା କଥା ବୁଝିଲେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଉପରେ ଥିବା ଦୁଇଟା କଥା କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ ଆସିଲା। ଏ କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ଟା କେମିତି ହେଇଛି ନା ତଳ ପଟରେ ଅଛି, ଗୋଟେ ପଟେ ଉପରୁ ତଳକୁ ଆସୁଛି, ଅର୍ଥ ନର୍ଥରୁ ସାଉଥକୁ ଆସୁଛି, ଆଉ ଏଇଟା ସାଉଥରୁ ନର୍ଥକୁ ଯାଉଛି କରେଣ୍ଟଟା ମାନେ ତଳୁ ଉପରକୁ ଯାଉଛି ସାଉଥରୁ ନର୍ଥକୁ ଯାଉଛି। ଯେହେତୁ ଏଇଟା ପାରାଲାଲ ଆମେ ରଖିଛେ ନା ତାହେଲେ ଏଇଠି ଡିଫ୍ଲେକ୍ସନ୍ଟା କେମିତି ହେବ, ଏଇଟା ଡିଫ୍ଲେକ୍ସନ୍ଟା ବିକ୍ଷେପଣ ହେଉଛି ସେଇଟା କେମିତି ହେଇଥିବ ହେଲା। ଯେତେବେଳେ ତଳୁ ଉପରକୁ ଯାଉଛି ସେ କ'ଣ ହେବ ତଳୁ ଉପରକୁ ଯାଉଛି, ଏପଟେ ଗଲା ତଳୁ ଉପରକୁ ଯାଉଥିଲା ସେ କ'ଣ କରିବ ଡାଉନକୁ ପଳେଇବ। ଏ ନର୍ଥ ପୋଲଟା ଏପଟକୁ ଆସିଗଲା, ଏଇଟା ଆସିଗଲା ହେଲା। ଏଇଟା କ'ଣ ଅଛି ଏଇଟା ଉପରୁ ତଳକୁ ହେଇଛି, ଉପରୁ ତଳକୁ ହେଲେ ଏଇଟା କ'ଣ ହେଇଯିବ ନା ବାଁ ପଟକୁ ଆସିବ। ଏମିତି ବି ଦେଇଥାଉ ଦରକାର ଆମେ ସବୁ ଜାଗା ପରୀକ୍ଷାରେ ନ ଲେଖ କିନ୍ତୁ ଜାଣିବା ଦରକାର ବର୍ଷକୁ ପରୀକ୍ଷାରେ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ହେଲା। ଏଇଭଳିଆ ଦିଗରେ ରହିଲେ ହେବନି, ଲମ୍ବା ହେଇକି ଏକ୍ସେଟ୍ରା ଦେଲେ ରିପିଟ୍ କରିବନି। କିନ୍ତୁ ଯଦି ଆମେ ଏମିତି ରଖିଦେବା ତାହେଲେ ହେଇଯାଇପାରିବ, ଏମିତି ରଖିଲେ ହେଇଯିବ କିନ୍ତୁ ଏଇଭଳିଆ ରଖିଲେ ହେବନି ବୁଝିଲା। ତାପରେ କ'ଣ କରିବା ଏବେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଦେଖ ଆମେ ବର୍ଷାଣିକ ପରୀକ୍ଷଣରେ ଆମେ ଚାରିଟା କଥା ବୁଝିଲେ। ପୋଜିସନ୍ କେମିତି ପରିବାରଟାକୁ ସୂଚୀ ଚୁମ୍ବକରେ ରଖାହେଲେ ତା ଦ୍ୱାରା ଦିଗ କେମିତି ନିର୍ଣ୍ଣୟ କରିବେ, ଚୁମ୍ବକର ଦିଗଟା କେମିତି ଜାଣିବେ, ଏ ବିଷୟରେ ଆମେ ଚାରିଟା କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ ବୁଝିଛୁ। ସବୁ ଯାକ ନ ଲେଖ ବହିରେ ଯେତିକି ଦେଇଛି ଆମେ ଦଶମ ଶ୍ରେଣୀ ବହିରେ ଯେତିକି ତ ସେତିକି ଉପରେ ଲେଖ, କିଛି ଅସୁବିଧା ନାହିଁ। ଗୋଟେ କଥା ହେଲା ଆଉ ଗୋଟେ ଦେଖିବା ଯଦି ବିଦ୍ୟୁତ୍ ଶକ୍ତିର ପରିମାଣଟାକୁ ବଢ଼େଇ ଦେବ ରିଫ୍ଲେକ୍ସନ୍ଟା ବଢ଼ିଯାଉଛି, ବିକ୍ଷେପଣଟା ଅଧିକ ହେଇଯିବ ହେଲା। ଏବଂ ବିଦ୍ୟୁତ୍ ଶକ୍ତିର ଦିଗ ବଦଳିଲେ ବିକ୍ଷେପଣର ମଧ୍ୟ ଦିଗ ବଦଳୁଛି। ଆମେ ଦିଗ ବଦଳାଇଲେ କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ର ଦିଗ ବଦଳାଇଲେ ପରୀକ୍ଷାରେ ମଧ୍ୟ ଦେଇ ମାନେ ଆଉଟ୍ ଅଫ୍ କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ ମଧ୍ୟ ଆସିପାରେ, କହିବନି ଚୁମ୍ବକ ଏ ଚୁମ୍ବକଟାକୁ ପରିବାର ତଳ ପଟେ ରଖିବା ନା ଉପର ପଟେ ରଖିବା ନା କେମିତି କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ ରଖିଲେ ତୁମେ ସେ କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ ଆସିଯାଏ କହିବନି ଅଧିକ ଆସିବ ଲେଖିଲେ କିଛି ଅସୁବିଧା ନାହିଁ। ଏଇଟା ହେଲା କ'ଣ ବର୍ଷାଣିକ ପରୀକ୍ଷଣ ହେଲା ଧର। ଆଚ୍ଛା ତାପରେ ଆମେ ଦେଖିବା ଏଇଟାକୁ ନେଇକରି ସଳଖ ପରିବାହୀ ଦେଖିବା। ପରୀକ୍ଷଣ ଅଛି ସଳଖ ପରିବାହୀ ଏଥର ଆସିଲା ଲମ୍ବ ଭାବେ ରଖିବା ନାଇଁ କି ଗୋଟେ କାର୍ଡ଼ବୋର୍ଡ଼ ନେବା, ଗୋଟେ କାର୍ଡ଼ବୋର୍ଡ଼ ନେଇକି ଏମିତି କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ ନେବା ଯେମିତିକି ଗୋଟେ ଟେବୁଲ୍ ଉପରେ ରଖିବା। ଟେବୁଲ୍ ଉପରେ ରଖିକି ଯେମିତି ଗୋଟେ ଟେବୁଲ୍ ଗୋଟେ ରନ୍ଧ୍ର ଥିବ କଣା ଥିବ ତାକୁ ରଖିଦେବା, ରଖିଦେଇକି ପରିବାହୀଟାକୁ ଆ ଭିତରେ ଏମିତି ଆଣିବା ହେଲା। ଏଠି କ'ଣ କରିବା କରେଣ୍ଟ ଦେବା ଉପର ପଟେ ଦିଅ କିଛି ଅସୁବିଧା ନାହିଁ, ଉପରୁ ଆସୁ ହେଲା।
ହେଲା ତାମାନେ ଏଇଟା ପ୍ଲସ୍ ଅଛି ବୁଝିଲେ ନା ଏ ଲୁହା ଗୁଣଟା ପକେଇକି ଆକୁ କ'ଣ ଟିପିଲେ ଏ ଲୁହା ଗୁଣ ଗୁଡ଼ିକ ପରିବାହର ଚତୁଃପାର୍ଶ୍ୱରେ ଏମିତି ସମକେନ୍ଦ୍ରିକ ବୃତ୍ତ ଭାବରେ ସଜେଇ ହେଇକି ରହିବେ ଏମିତିକା ହେଉଛି ଆମେ କ'ଣ କରିଥିଲେ ପରିବାରଟାକୁ ଏବେ ଲମ୍ବ ଭାବେ ରଖିଦେଲେ ପରିବାରଟାକୁ ଲମ୍ବ ଭାବେ ରଖିଲେ ହେଲା ଏବେ କ'ଣ ହେଲା ଦେଖିଲୁ କେମିତି କରିବ କେମିତି ରହିବ ଚୁମ୍ବକ କ୍ଷେତ୍ର କେମିତି ରହିବ ଏକ କେନ୍ଦ୍ରିକ କେନ୍ଦ୍ରିକ ବୃତ୍ତ ଭାବରେ ପରିବାର ଚତୁଃପାର୍ଶ୍ୱରେ ଘେରିକି ରହିବ ଆଚ୍ଛା ହେଲେ ଏହାର ମଧ୍ୟ ଦିଗଟା ଜାଣିବା ନା କେମିତିକା ହେଉଛି ହେଲେ ଯେତେବେଳେ ଉପରୁ ତଳକୁ ହେଉଛି ସେଟା କେମିତି କେଉଁ ନିୟମରେ ପକେଇବା ଏଇଟା ଦକ୍ଷିଣସ୍ଥ ବୃଦ୍ଧାଙ୍ଗୁଳି ନିୟମରେ ପକେଇବା ତାହେଲେ ଉପରୁ ତଳକୁ ଆସିଥିଲା ଦକ୍ଷିଣସ୍ଥ ବୃଦ୍ଧାଙ୍ଗୁଳି ନିୟମଟା କ'ଣ କହୁଛି ଯେ ବିଦ୍ୟୁତ ପ୍ରବାହ ଦିଗ ମାନେ ଏଇଟା ଦକ୍ଷିଣ ହସ୍ତ ନା ନାହିଁ ଦକ୍ଷିଣସ୍ଥର ବୃଦ୍ଧାଙ୍ଗୁଳି ନିୟମ ଅର୍ଥ এইটা ପରିବାରଟା ସହିତ କ'ଣ କରିବା ଆମେ ବୃଦ୍ଧାଙ୍ଗୁଳି ସମାନ୍ତର କରି ରଖିବା ଏମିତି ଧରିବା ସମାନ୍ତର କରି ଧରିବା ତାହେଲେ କ'ଣ ହେବ ଏ ମୋଡ଼ି ରହିଥିବା ଆଙ୍ଗୁଠି ଗୁଡ଼ିକ ଚୁମ୍ବକ କ୍ଷେତ୍ର ଦିଗକୁ ସୂଚେଇବ ହେଲା ଆଚ୍ଛା ଦେଖ ଗୋଟେ ପରିବାରଟାକୁ କ'ଣ କଲେ ଆମେ ପରିବାରଟାକୁ ଆମେ ମୁଠେଇକି ଏମିତି ଧରିଲେ ଯେମିତିକି ବୃଦ୍ଧାଙ୍ଗୁଳିଟା ପରିବାର ସହିତ ସମାନ୍ତର ହେଇକି ରହୁଛି এই চারটা গোটে আমার অছে না এটা মোড়িকি রয়েছে মানে কলিং হেয়ার কলিং ফিঙ্গর গুড়াক আমি এমতি মোড়িকি অছি মোড়ি রয়েছে আঙ্গুঠি গুড়িক এটা চুম্বক ক্ষেত্র দিগক সূচাইব আর বৃদ্ধাঙ্গুলা କ'ଣ ଦେଖିବ ପରିବାହୀରେ ପ୍ରବାହିତ ହେଉଥିବା ବିଦ୍ୟୁତ ସ୍ରୋତର ଦିଗକୁ ଦେଖିବ ହେଲା ଏ ନିୟମରେ ଆମେ ଏଇଟା ପକେଇବା ଆଉ ଚୁମ୍ବକ କ୍ଷେତ୍ର ଦିଗଟା କେମିତି ଦେଖିବ ତାହେଲେ ଏମିତି ଆସିଲା ଦେଖିବ ଉପରୁ ତଳକୁ ଦେଖିଲା ନା ନାଇଁ ଏଇଟା ଉପରୁ ତଳ ଦେଖିଲା ବୃଦ୍ଧାଙ୍ଗୁଳିଟା ଉପରୁ ତଳକୁ ହେଉଛି କରେଣ୍ଟଟା ତାହେଲେ ଏମିତି ମୋଡ଼ିକି ଅଛି ଦେଖ ତାମାନେ ଆମେ ଦେଖିବା ଏମିତି ଆସୁଛି ନାଇଁ କି ଏ ଜାଗାରେ ଏଇଟା ଏମିତିକା ହେଉଛି ଏଇଟା ଉପରକୁ ଯାଉଛି ଏମିତି ଏଇଭଳିଆ ଏଇଭଳିଆ କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ ଆସିଲା ହେଲା ତାହେଲେ ଆ ଦ୍ୱାରା ଆମେ କ'ଣ କରିବା କ୍ଲକ୍ ୱାଇଜ୍ ଆଣ୍ଟି କ୍ଲକ୍ ୱାଇଜ୍ ଜାଣିପାରିବା ସାର୍ କେଉଁ ରେଖାଟା ଉପରକୁ ଯାଉଛି କେଉଁ ରେଖାଟା ଉପରକୁ ଯାଉଛି ଏଇ ବାମ ପଟ ରେଖାଟି এইটা তো আগে হ্যাঁ এটা দেখে এমনি রହୁଛି না নেই আগে এটা এমনি রହୁଛି আগে হ্যাঁ তার মানে এটা এমনি দেখা দিকে দেখলা এপটা উপরে এমনি মনি রହୁଛି এটা আগে তার উপরে দেখে এমনি না আগে হ্যাঁ বর্তমান দেখিবা যে এইটাକୁ ଆମେ କେମିତି ଦିଗ ଦେଖିବୁ ଏଭଳିଆ ଯଦି ତାକୁ ଡିରେକ୍ସନ ଚେଞ୍ଜ କରିଦେବା ଆଉ ଗୋଟେ କର ଡିରେକ୍ସନ ଚେଞ୍ଜ କରିବା ତାହେଲେ ଯଦି ଏଟାକୁ ଏମିତି କରିବା ଜାଣି এটা ଅଛି এপটে এটা ଅଛି এটা କ'ଣ କରେ କରେଣ୍ଟଟାକୁ ତଳୁ ଏବେ ଉପରୁ ତଳକୁ ଆସିଲା ଏବେ ତଳୁ ଉପରକୁ ଯିବ ଏଇଟା ମଧ୍ୟ ଆମେ ଚୁମ୍ବକ କ୍ଷେତ୍ର ଜାତ ହେବ ନାଇଁ କି ଏମିତିକା ତାର ମଧ୍ୟ ଦିଗ ଥିବ ନା ଏଇଟା କେମିତି ଆମେ ଧରିବା ସେ ଅନୁସାରେ ଆମେ କରିବା ଦେଖ ଏମିତି ଧରିବା ନାଇଁ ଏମିତି ଧରିଲେ ଦେଖିଦେବ ଏମିତି ଅଛି ହେଲା ନି ତାହେଲେ ଏଇଟା ଏଇଭଳିଆ ହେଲା ଏପଟା ଏମିତି ହେଉଛି ଏଇଟା କେମିତି ଯାଉଛି ହେଲା ତମେ ପରୀକ୍ଷାରେ ଶୁଣ କହୁଛି ତମେ ଏମିତି ମଧ୍ୟ ଦୁଇଟା ଚିତ୍ର କରିପାରିବ ଗୋଟାକରେ ବୁଝ ବହିରେ ଦେଇଛି ଗୋଟାକରେ ଗୋଟେ ବୁଝିଲେ ହେବ ଗୋଟେ କ୍ଲିୟରଲି ଲେଖିବା ବୁଝିବା କେମିତି ହେଉଛି ଉପରୁ ତଳେ ଗଲେ ଏଭଳିଆ ତାର ଦିଗ ଦେଖାଉଛି ଏଇଟା ଏମିତି ଦିଗ ଦର୍ଶାଇ ପାରିବ ଆଚ୍ଛା ଏଇ ଯେଉଁ ଚୁମ୍ବକ କ୍ଷେତ୍ର ଜାତ ହେଲା ଏକ କେନ୍ଦ୍ରିକ ବୃତ୍ତ ଭାବରେ ଚୁମ୍ବକ କ୍ଷେତ୍ର ଜାତ ହୋଇଗଲା ତା ବିଷୟରେ ଆମେ ତାର ସିଦ୍ଧାନ୍ତ କ'ଣ ବୁଝିବାକୁ ପଡ଼ିବ ଯେତେବେଳେ এই ଯେଉଁ ପରିବାହୀରେ ଅଧିକ ପରିମାଣରେ ବିଦ୍ୟୁତ ପ୍ରବାହିତ ହେଲେ এই ଯେଉଁ ଏକ କେନ୍ଦ୍ରିକ ବୃତ୍ତ ଗୁଡ଼ାକ ନାହିଁ ଲାଗି ଲାଗି ରହିଯିବ ଘନତ୍ୱଟା ବଢ଼ିଯିବ ପାଖାପାଖ ରହିବ ଲାଗି ଲାଗି ରହିବ ହେଲା ଯେ ଚୁମ୍ବକ କ'ଣ ହେବ ବିଦ୍ୟୁତ ସ୍ରୋତଟା ପରିମାଣଟା ଅଧିକ ହୋଇଗଲେ ହେଲେ ଏମାନେ ସବୁ ଲାଗି ଲାଗି ରହିବେ ଏମାନଙ୍କର ତୀବ୍ରତା ବଢ଼ିଯିବ ଆଉ ତୀବ୍ରତା ବଢ଼ିଯିବ ନାଇଁ କି ତୁମକୁ ଲାଗି ଲାଗି ରହିବ ଯେତେବେଳେ କମ୍ କରିଦେବା ବିଦ୍ୟୁତ ସ୍ରୋତଟା କମ୍ କରିଦେବା ଏମାନେ ଟିକେ ଛାଡ଼ି ଛାଡ଼ି ରହିବ ଏଇଟା ଏତିକି ହେଉଛି କଥା ଏବଂ ଦିଗ ମଧ୍ୟ ବଦଳୁଛି ଦିଗ ମଧ୍ୟ ଚୁମ୍ବକ କ୍ଷେତ୍ର ଦିଗ ମଧ୍ୟ ବଦଳୁଛି ତେଣୁ ସଳଖ ପରିବାରେ ବିଦ୍ୟୁତ ସ୍ରୋତ ପ୍ରବାହିତ ଚୁମ୍ବକ କ୍ଷେତ୍ର କିପରି ଜାତ ହୁଏ ଏକ ସଳଖ ପରୀକ୍ଷା କର ଏବଂ ସିଦ୍ଧାନ୍ତ ଗୁଡ଼ିକ ଲେଖ।
এটা মধ্যে পরীক্ষার ବହୁତ ଏ ବର୍ଷ ଆସିବାର ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ଟା ମୁଁ ତାକୁ କ'ଣ କରିବି ସର୍ଟ ଭିଡ଼ିଓ କରି ମୁଁ ତୁମକୁ ଦେଇପାରିବି ତୁମେ ଦେଖିଲେ ବି ଭଲ କାହିଁକି ଏଥର ଲାଗୁଛି ସେୟା ଗୋଟେ ଓଡିଶାରୁ ପରୀକ୍ଷା ନ ଆସିଲେ ମଧ୍ୟ ଏଇଟା ଆସିପାରେ ବହୁତ ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ ଚାପ୍ଟରଟା ଏଇଟା ବୁଝିପାରିଲେ ନା ତାହେଲେ ଆମେ ଦକ୍ଷିଣସ୍ଥ ବୃଦ୍ଧାଙ୍ଗୁଳିଟା ଭଲ ଭାବରେ ବୁଝିବା ଏଇଟା କେମିତିକା ହେଉଛି ଧରିନି ଗୋଟେ ପରିବାରଟି ସମାନ୍ତର ହେଇକି ରହିଛି ସମସ୍ତେ ଧର ଏମିତି ସମସ୍ତେ ଧର ହେଲା ନା ପେନ୍ଟାକୁ ଧର ଧରିଲ ଧରିଲେ ଦେଖିଲେ ଆଚ୍ଛା ବୃଦ୍ଧାଙ୍ଗୁଳି କ'ଣ ସୂଚଉଛି ବିଦ୍ୟୁତ ପ୍ରବାହଟା ନାଇଁ କି ଏବଂ ମୋଡ଼ି ରହିଛି ଆମକୁ କ'ଣ ଦେଖେଇବ ଚୁମ୍ବକୀୟ କ୍ଷେତ୍ର ଦେଖେଇବ ତୋର ବିଦ୍ୟୁତ ସମାନ୍ତର ବି ଅଛି ପୂର୍ବରୁ ପଶ୍ଚିମକୁ ଯାଉଛି ପୂର୍ବରୁ ପଶ୍ଚିମକୁ ବିଦ୍ୟୁତ ସ୍ରୋତ ପ୍ରବାହିତ ହେଲା ଦେଖ ପୂର୍ବରୁ ପଶ୍ଚିମକୁ ପୂର୍ବତର କୋଉଟା ପୂର୍ବରୁ ପଶ୍ଚିମକୁ ତାପରେ ଡାହାଣରୁ ବାମକୁ ଆସିବ ଦେଖିଲୁ ରଖିଲୁ ତୁ କ'ଣ କରିବୁ ପୂର୍ବ ଆଡ଼ୁ ପଶ୍ଚିମକୁ ଦେଖୁଛୁ ପୂର୍ବ ଆଡ଼ୁ ପଶ୍ଚିମକୁ ଦେଖୁଛୁ ପୂର୍ବ ଆଡ଼ୁ ପଶ୍ଚିମକୁ ଦେଖେ ତୋର କ'ଣ ଦିଗ ଦେଖେଇଲା ପୂର୍ବରୁ ମୋର ଏଟା କ'ଣ ପୂର୍ବଟା ତେଣୁ ପୂର୍ବରୁ ଯାଉଥିଲା ମୁଁ ପୂର୍ବ ଆଡ଼ୁ ଦେଖିଲି ଦିଗଟା କେମିତି ଜାଣିବ କେମିତି ହେଲା ଦେଖେ ଏଇଠି ତୁ ଭାବୁଛୁ ଆଗରେ ମୋର ଘଣ୍ଟାଟା ଅଛି ଘଣ୍ଟାଟା ତୁ ଯୁଆଡ଼କୁ ସେ ଆଗରେ ଘଣ୍ଟାଟା ଅଛି ହେଲେ ଘଣ୍ଟା ଆମର ଏମିତି ବୁଲୁଛି ଏଇଟା ମଧ୍ୟ ଏମିତି ବୁଲିଲା ଆମେ କ'ଣ ଦେଖିଲେ ପୂର୍ବରୁ ପଶ୍ଚିମ ଆଡ଼କୁ ଦେଖିଲେ ଏଇଟା ଦକ୍ଷିଣ ପଟକୁ ହେଉଛି ନାଇଁ କି ତାମାନେ କ୍ଲକ୍ ୱାଇଜ୍ ହେଉଛି ଦକ୍ଷିଣ ପଟ ହେବ କ୍ଲକ୍ ୱାଇଜ୍ ଆଚ୍ଛା ତୁ ସେଇ କଥାଟା ହଉ ସେମିତି ଅଛି କରେଣ୍ଟ ଫ୍ଲୋ ହେଉଛି ଯଦି ଆମେ ଦେଖିବା ପଶ୍ଚିମରୁ ପୂର୍ବକୁ ଦେଖିବା କ'ଣ ଦେଖିଲ ପଶ୍ଚିମରୁ ପୂର୍ବକୁ ଘଣ୍ଟାଟା ଏମିତି ଯାଉଛି ଏଇଟା ଏମିତି ଆଗରୁ ମୋଡ଼ି ହେଇକି ରହୁଛି ତାହେଲେ ଆଣ୍ଟିକ୍ଲକ୍ ୱାଇଜ୍ ହେଲାନି ବାମାବର୍ତ୍ତା ହେଲା ବୁଝିଲା ତ ଦକ୍ଷିଣ ତ ବୃଦ୍ଧାଙ୍ଗୁଳି ନିୟମଟା ଏଇଭଳିଆ ଏମିତି କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ଆସିବ ଭବିଷ୍ୟତ ସମାନ୍ତର ହେଇକି ରହିବା ଧର ଏ କଥା ବି ହେଇଛି ତଳୁ ଉପରକୁ ଯାଉଛି କରେଣ୍ଟଟା ତଳୁ ଉପରକୁ ଆସୁଛି ସେଆଡ଼େ ଦେଖିଲୁ ତୁ ଉପରୁ ତଳକୁ ଦେଖୁଛୁ ଶୁଣେ କହୁଛି ତୁ ହାତଟାକୁ ଏମିତି ରଖିଲେ ଜାଣି ତୁ ମୋର ଏଇଟା ଘଣ୍ଟାଟା ଏପଟେ ଘଣ୍ଟା ଏମିତି ଅଛି ଆମେ ଉପରୁ ତଳକୁ ଦେଖୁଛେ କରେଣ୍ଟ ତଳୁ ଉପରକୁ ଆସୁଛି ଉପରୁ ତଳକୁ ଦେଖୁଛେ କେମିତି ହେଲେ ଦେଖିଲୁ ଏଥର ଆଣ୍ଟିକ୍ଲକ୍ ୱାଇଜ୍ ବାମାବର୍ତ୍ତା ହେଲା ଏମିତି କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ବହୁତ ଆସିବ ହେଲା ଅଛି ବହୁତ ବଢ଼ିଆ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ଅଛି ତୁମେ ଆକୁ ଫଲୋ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ ଦକ୍ଷିଣ ତ ବୃଦ୍ଧାଙ୍ଗୁଳି ନିୟମ ହେଲେ ସଳକ ପରିବାରେ ବିଦ୍ୟୁତ ସ୍ରୋତ ପ୍ରବାହିତ ହେଲାବେଳେ କେଉଁ ନିୟମ ତାର ଚୁମ୍ବକ କ୍ଷେତ୍ର ଦିଗ ଜାଣିବି ଦକ୍ଷିଣସ୍ଥ ବୃଦ୍ଧାଙ୍ଗୁଳି ନିୟମ ବର୍ତ୍ତମାନ ଏଇଟା କୋଉଟା କଲେ ସଳକ ପରିବାର ବିଦ୍ୟୁତ ସ୍ରୋତ ପ୍ରବାହିତ ହେଲେ ଚୁମ୍ବକ କ୍ଷେତ୍ର କିପରି ରହୁଛି ମୁଁ ସର୍ଟକଟ୍ କରିଦେବି କରିକି ତୁମକୁ ଦେଇଦେବି ଭଲ ତୁମେ ବି ଚେଷ୍ଟା କରୁଛ ଦେଖ କିନ୍ତୁ ଏ ସର୍ଟକଟ୍ଟା ଏଇଭଳିଆ ହେଉଛି ଆଉ ଟିକେ ମୁଁ ପରିଷ୍କାର କରି ଲେଖି ଦେଇଥିବି ତୁମେ ଭଲ ତାକୁ ପରୀକ୍ଷାରେ ଆସି ଲେଖିପାରିବ ତାପରେ ଆମେ କ'ଣ କରିବା ବୃତ୍ତାକାର କଥା କରିବା ବୃତ୍ତାକାର ନିୟମ ଏଇଟା ଆମେ କରିନଥିଲି ବର୍ତ୍ତମାନ କ'ଣ କରିବା ବୃତ୍ତାକାର କଥା କରିବା ହଉ ଆଜି ଏତିକି ରଖିବା ପରବର୍ତ୍ତୀ କ୍ଲାସ୍ରେ ମୁଁ ବୃତ୍ତ କଥା ବୁଝେଇଦେବି ତାର କେମିତି ଚୁମ୍ବକ କ୍ଷେତ୍ର ରହୁଛି ତା ବିଷୟରେ ଅଧିକ ଆଲୋଚନା କରିବା ରହିଲି ମୋ ଭିଡ଼ିଓଟି ଭଲ ଲାଗିଲେ ସେୟାର କରିବେ ଲାଇକ୍ କରିବେ କମେଣ୍ଟ କରିବେ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବେ